من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرت سجاد نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی شروع سے یہ عادت خاصہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا رہا اور یہی کرتا رہا کہ ایک لینے والا رہے اور ایک دینے والا رہے، نہیں کچھ لینے والے رہے اور ایک دینے والا رہے۔ ایک بار یہ ہے کہ فرشتوں کا استاد پہلے شیطان تھا، مشرق سے مغرب تک جنت میں توحید کا علم دیا کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مردود ہو گیا حضرت آدم کی بے ادبی کر کے۔ اللہ نے اس سے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو یہاں سے، مردود ہو گیا، اب کبھی بھی اس مقام میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو اندر تھا اللہ کے نبی کی بے ادبی سے باہر ہو گیا، اب جو پہلے سے ہی باہر ہے اندر گئش نہیں اور نبی کی بے ادبی کریں گے تو یقین کر لو جس طرح شیطان اندر سے نکال گیا، یہ تو باہر ہی ہیں، بے ادبی باہر کا باہر ہی رکھی، کبھی جنت میں جانے نہیں دے گی۔ دوسری چیز، اس کے بعد جب فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم کی اولاد قتل کرے گی، خونریزی کرے گی، فساد مچائے گی، تو اللہ نے فرمایا تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کائنات کی اشیاء کو رکھ دیا۔ فرشتے بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے، جو کچھ تو نے ہمارے علم میں دیا اتنا ہی ہم جانتے، ہم نہیں جانتے، تو علیم و حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم اٹھو، ان اشیاء کے نام تم وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، جو فرشتے نہیں بتا سکے آدم سے کہا اے آدم اب تم فرشتوں کے استاد ہو، فرشتوں کو علم دو۔ فرشتوں کو علم دیا آپ نے، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز کا نام، اور پھر کتنی زبانیں کتنی بولیاں پیدا ہوں گی وہ ساری بولیاں حضرت آدم جانتے، کس زبان میں کس شے کو کیا کہتے ہیں، ہر لینگویج میں اس شے کے نام وغیرہ تعلیم، یہاں تک کہ انتہا یہ کہ جڑی بوٹیاں جب آپ اٹھاتے تو بتاتے یہ جڑی بوٹی یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نفع خاص ہے، اس کے افعال و خواص یہ ہے، یہ مرض میں دی جائے گی، یہ اگر بوٹی دوا نہ ملنے پر اس کے بدل میں سبسٹیٹیوٹ میں یہ دی جائے گی، ڈنڈی بے ڈنڈی کے پیالی کے نام، پانی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، کس لینگویج میں کیا کہتے ہیں، سارے علوم بتانے کا فرشتے جو ہے اور جو ہے آپ کے علم کے آگے بس جھک گئے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھیے فضیلت آدم ثابت ہو گئی، ہم جو جانتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نہیں جانتے، آدم کی فضیلت تم پہ علمی ثابت ہو گئی، اب تم آدم کو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ تم ان کو سجدہ کرو، سب فرشتے سجدہ کیے اور الا ابلیس سوائے مرد و شیطان کے وہ نہیں کیا اور بے ادبی کیا، اللہ تعالیٰ جنت سے خارج کر دیا۔ دیکھیے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے اتارا تو فرمایا اہبطوا منہا، تم یہاں سے اترو، فرمایا نکلو نہیں فرمایا، اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انداز بدل گیا، اخرج منہا فإنک رجیم، اترو نہیں بولا، نکل جا تو یہاں سے مردود ہو گیا۔ اس کو گیٹ آؤٹ کرنا اور ہے، گو آؤٹ فار سم ٹائم بولنا اور ہے۔ تو گو آؤٹ فار سم ٹائم اس سے کہا جاتا ہے کہ جس کا ادب آپ رکھتے ہیں، جس کی توہین نہیں کرتے، کچھ دیر کے لیے جائیے پھر میں آپ کو اندر بلا لوں گا۔ یہی بات ہے بلا تجویب بلا تمثیل، اللہ نے کہا اہبطوا منہا، اے آدم اور حوا تم کچھ دیر کے لیے جنت سے اترو، پھر ہم تم کو اسی جنت میں بلائیں گے، جو ہمارے احکامات کی پابندی کریں گے ان کو بلائیں گے۔ پھر ادھر اس کو جو ہے گیٹ آؤٹ کیا گیا، ہمیشہ کے لیے خارج کر دے گا۔ تو اللہ کی عادت رہی کہ دینے والوں کو پیدا کیا، لینے والوں کو پیدا کیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے وہ منع کرے رک جاؤ۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ دینے والے رسول ہیں اور لینے والے آپ کے امتی ہیں، اس میں بلا تفریق کاسٹ، لیکن کوئی کاسٹ کا سوال ہی نہیں ہے یہاں،
जो काफिर भी आएगा, मुशरिक भी आएगा, मुनाफिक जो भी, अगर हुजूर की बारगाह में तायब होगा और झुकेगा, अदब करेगा, कुछ मांगेगा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र को भी ईमान में बदल देते हैं, निफाक को भी ईमान में बदल देते हैं, शिर्क को भी ईमान में बदल देते हैं, ईमान वालों को मुत्तकी परहेजगार बना देते हैं। यहाँ तक कि ईमान वालों में किसी को सिद्दीक बनाते हैं, किसी को शहीद बनाते हैं, किसी को वली बनाते हैं। सरफराजी आपकी ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ऐ बंदो, ए ईमान वालों, एक दूसरे की नेकियों पर मदद करो, बुराइयों पर और जो है गुनाहों पर एक दूसरे का ताउन मत करो। तो अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहा है, नेकियों पर बंदे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो जितनी इस्तिमदाद, जिसका जैसा मेयार होता है, जैसा बुलंद मुकाम होता है, वो उतनी इस्तिआनत की ताकत अपने अंदर रखता है। तो तमाम सबसे बढ़कर ताकतें इस्तिआनत की, मदद करने की अल्लाह ताला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी, फिर वसीला बवसीला, फिर सिद्दीकीन में रखी, फिर शुहदा में रखी, फिर सालेहीन यानी औलिया अल्लाह में रखी। औलिया अल्लाह में भी जिसका जो मर्तबा मुकाम हो, उस एतबार से औलिया अल्लाह जो सरफराज फरमाते हैं। यहाँ तक कि हमारे दादा पीर फरमाते हैं शाह अब्दुल जब्बार रहमत रिजवान कि मेरे पास तालिब दुनिया बहुत आते हैं, तालिब उक़बा बहुत आते हैं, दुनिया और आखिरत के चाहने वाले, मैं देता हूँ, नवाजता हूँ, लेकिन कहाँ है तालिबान इलाही, उनके मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास अल्लाह के तालिब बनकर आओ, मैं तुमको अल्लाह से भी मिला सकता हूँ। हजरत मंसूर तीसरे दर्जे में बोल उठे, और मदारिस 100 होते हैं, मुझे अल्लाह ने पूरे 100 मरातिब तय करा दिया। मंसूर तीसरे दर्जे में बोल उठे, मैं खुदा का क्या शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ताला हजरत शाह फरमा मुझे 100 मरतबे पूरे तय फरमा दिया। और इतनी इस्तिआनत, इतनी के यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में आपका मुतवस्सिल मुरीद या मोतक़द रहता है और वो पुकारता है अपनी मुसीबतों परेशानियों में, तो दुनिया के हर हिस्से में उससे उसके साथ इस्तिआनत का मामला, मदद का मामला आप फरमाते हैं। ऐसी बड़ी ताकत बफ़ैज़ फैज़ान गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला महबूब सुबहानी हज़रत सैयद साहब जलवियार रहमत रिज़वान को मिली है कि दुनिया के हर हिस्से में, हर मुकाम पर, हर खित्ते में जो है आप अपने चाहने वाले की, मुतक़द की, मुरीद की और पुकारने वाले की मदद करते, उसकी मदद को पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूबीन को हमारा मददगार बनाया कि ये तुम्हारी मदद करने वाले हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है अल्लाह के दीन के बारे में मेरी अल्लाह की तरफ मदद करने वाला? तो क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, आपके साथ रहने वाले आपके हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन के बारे में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद। अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम का माना यह है कि जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिया है इस्तिआनत, किसी की मदद करने के, उस पर अगर तुम मदद अमल करोगे तो ये इन तंसुरुल्लाह है। फिर अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मदद फरमाएगा कि तुम्हारी इस्तिताअत को बढ़ा देगा, तुम्हारे दामन में वसत दे देगा। तो पहले हमारी झोली तंग है, तंग दामनी का शिकवा हम कब तक करें? बोले कि मौला महबूब सुबहानी हज़रत सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला के सदक़े में वसत दामन भी दे, हमारे दामन को भी उनके सदक़े में भर दे। बल्कि हम बिर्रास 3 तरीक़े के लोग होते हैं। कुछ लोग आके शाह से अर्ज़ करते हैं कि हम आपको वसीला बनाकर अल्लाह ताला से मांगते हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला से कहते हैं, मौला हम महबूब की बारगाह में आए तेरे, उनको वसीला बनाकर तुझसे मांगते हैं। और बाज़ ऐसे दीवाने, ऐसे चहीते होते हैं, कहते हैं कि शाह रहमा हम आपकी चौखट पे आ गए, अब आपके दर से खाली जाने वाले नहीं। ये 3 किस्म के लोगों में सबसे बड़े ईमान वाले वही लोग हैं जो बिर्रास्त महबूब सुबहानी हज़रत सैयद शाह रहमा के बारगाह में अपना दामन गदाई फैलाकर कोई औलाद मांगता है, कोई जान मांगता है, कोई माल मांगता है, कोई दुनिया मांगता है, कोई आखिरत मांगता है, और कोई तो ऐसे आते हैं वासिल बहक होने के लिए कि हम तालिबान इलाही बनकर आए, ऐ महबूब सुबहानी हमको अल्लाह वाला बना दीजिए। तो विलायत से भी सरफराज फरमाते हैं। हाँ, हमारे दादा हुज़ूर क़िबला फ़ारसी में भी अशार कहते थे, अरबी में भी, उर्दू में भी, और जो शख्स जिस अंदाज की गुफ्तगू किया उसकी लैंग्वेज में से बात करते थे। यहाँ तक कि तेलुगु में हमारे दादा पीर ने अशार फरमाए हैं, वो मैं आपको पहले तर्जुमा सुना देता हूँ कि अल्लाह तूने मुझ पर मेहरबानी और रहम किया कि तेरा दस्ते कफ़े पा मेरे दिल में उसी वक्त था जबकि मैं पैदा हुआ। उसको आप यूँ फरमाते हैं, नामीदा दया चैसिति भगवान आ पदलो यवरो दिक्को हे भगवान, नी चरण लिंगव ना मनसलो विलसिना पुट्टिना हे भगवान। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।